सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। कोरोना का कहर लगातार वधदा जा रहा है। एक बार फिर तो कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है तो दूजे पासे टेस्टिंग भी सवालों के घेरे च है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा दे कोरोना पॉजिटिव होण या ना होण ते सस्पेंस खड़ा हो गया है। दरअसल मंत्री सुखजिंदर रंधावा दे वल्लों 3 बार कोरोना टेस्ट करवाए गए ने, जिन्हां चों 1 बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि बाकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंधावा ने सब तो पहला सरकारी लैब चो टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर उन्होंने निजी लैब चो RT-PCR टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद विच उन्होंने एक बार फिर तसल्ली लई चंडीगढ़ PGI तो टेस्ट करवाया जिस दे विच भी उन्हां दी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दस दईए कि बजट सैशन नूं लैके सारे मंत्री ते विधायकां दे टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस बाबत कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी टेस्ट करवाए पर वख-वख रिपोर्टां आउण कारण उन्हां दे कोरोना पॉजिटिव होण या फिर होण ना होण नूं लैके खदशे पैदा हो गए ने। तो यानी कि सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जेकर जो कैबिनेट मंत्री ने या मंत्री ने जेकर उन्हां दी रिपोर्टां दे उपर ही अजे तक सस्पेंस बरकरार है तो आम लोगों की रिपोर्ट जो होंगी है जिहड़े 1 बार करवाउंदे ने जिहड़े 3-3 बार नहीं करवा सकते टेस्ट, तो वो लोग किस तरह यकीन करनगे सूबे दीयां सेहत सुविधावां ते सहूलतां ते खास तौर पर सरकारी हस्पताल एक बार फिर तो सवालों के घेरे विच ने क्योंकि जो सरकारी रिपोर्ट उन्हां दी आई है उस दे विच पॉजिटिव दस्सिया गया है पर जो प्राइवेट रिपोर्ट है उस दे विच नेगेटिव दस्सिया गया है। चंडीगढ़ PGI की रिपोर्ट दे विच भी नेगेटिव दस्सिया गया। RT-PCR टेस्ट उन्हां वल्लों करवाए गए ने पर सरकार दे अपने सरकारी हस्पतालों दे विच जिथे दावे किए जाते हैं कि लोग आके वैक्सीन लगवाउण पर उत्थे जदों टेस्ट ते ही अजे जो सस्पेंस बरकरार है तो अजिहे दे विच लोग यकीन किस करनगे, भी सवाल वड्डा है। ज्यादा जानकारी लिए नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने। तो नपिंदर, एक बार सैशन शुरू होने तो पहला फिर तो ही पिछली बार वाली गल सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री दे 3 बार टेस्ट होने ते सस्पेंस बरकरार है, अजे पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव। देखो अमृत, बिल्कुल ਵੱਡੇ खदशे देखो खड़े हो रहे हैं। इस तरह आम लोग लगातार सवाल चुकते आए हैं। पिछली बार भी अजिहा होया सी। पिछली बार कुलबीर जीरा की रिपोर्ट नूं लैके खूब हंगामा होया सी। कुलबीर जीरा कदे नैगेटिव कदे पॉजिटिव कदे नैगेटिव कदे पॉजिटिव नजर आए सी और उस वेले भी सवाल उठे सी पंजाब दे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ PGI ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ शायद इस सस्पेंस दे विच ने या खुद इस उलझन दे विच फसे हुए ने कि मैं पॉजिटिव हाँ कि नैगेटिव। हालांकि जिस तरह उन्होंने सेहत है वो बिल्कुल ठीक ने और जिस तरह 2 रिपोर्टां नैगेटिव आईयां ने तो उन्होंने तसल्ली है कि मैं नैगेटिव है पर जिहड़ी एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और RT-PCR रिपोर्ट जिहड़ी आ उसनूं जिहड़ा भरोसेयोग मन्निया जांदा पर RT-PCR रिपोर्ट ते हुण सवाल खड़ा हो गया। तो अजिहे दे विच सरकार का जिहड़ा सेहत विभाग है उसनूं दसना होएगा भी आखिर कमी कित्थे रह गई है, आखिर टेस्ट इस तरह किस तरह हो सकदा ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ जो सैकेंड वेव की गल हो रही है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे। और दूसरी गल कि जिहड़ी वैक्सीन है वैक्सीन नूं लैके भी लोगों के मनां दे विच डर है यानी पंजाब दा सेहत महकमा हाले वैक्सीन नूं लैके भी लोगों के जिहड़ी हैगी है मनां दे विच तसल्ली प्रगट नहीं कर पाया। लोग वैक्सीन लैण तो डर रहे ने। तो अगर इस तरह के मामले सामने आउणगे तो शायद ये शंके होर भी ज़्यादा है जिहड़े उठणगे और लोग शायद अपने टैस्ट तो भी पहले ही टैस्ट तो लोग भज रहे हैं और वैक्सीन तो लोग जिहड़े बड़े डर रहे हैं।
हाँ इस ते सरकार ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। देखो बिल्कुल इस देखा जी पिछली बार सिमरजीत सिंह बैंस अपनी प्राइवेट लैब तो अपनी रिपोर्ट जी टैसट की लैके आए सी और हालांकि बहुत खूब हंगामा होया सी। जिस तरह तुसीं जिक्र किया आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने पीपी किटां पा के नजर आए सी तो खूब हंगामा होया सी। हालांकि ऐसा नहीं है, अमन अरोड़ा खुद पॉजिटिव बस दे विच पाए गए सी, पॉजिटिव रहे सी वो, हालांकि थोड़े दिन बाद, पर रिपोर्टां नूं लैके जिस तरह कुलवीर जीरा का आपां जिक्र किया और विधायक ने और हुण कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर नाथ की रिपोर्ट नूं लैके जिस तरह जिक्र होया, जिस तरह खदशे प्रगट होए ने, तां अजिहे दे विच इह शंका पैदा हो जाता है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट है जिहड़ी वो ही सही नहीं आ रही और अगर आम लोग जिहड़े ने वो किस तरह फिर जिहड़ा है भरोसा अपना जताउणगे, किस तरह आम लोगों के मनां दे विच पंजाब दा सिहत महकमा है जिहड़ा वो तसल्ली प्रगट कर पाएगा, उन्हां नूं भरोसा उन्हां दा जित पाएगा कि तुसीं घबराओ ना, जिहड़ा असीं तुहाडा इलाज कर रहे हैं, जिहड़ा तुहाडा टैसट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हुण तां देखो बेशक घरां दे विच आइसोलेट कीता जांदा है, पर तुहानूं याद होना कि जदों शुरू दे विच ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ करवाए, पर फिलहाल पॉजिटिव ने या नेगेटिव ने मंत्री साहब इसते की स्थिति साफ हुंदी है थोड़ी देर दे विच लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया नपिंदर फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां 3 वार टेस्ट हो गए ने, 3 रिपोर्टां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। चंडीगढ़ पीजीआई दी रिपोर्ट नेगेटिव, अतुल्य लैब जो प्राइवेट लैब है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव, पर अपने ही सरकार दे सरकारी हस्पतालों दे विच सरकारी लैब दे विच जो टेस्ट होया है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरटीपीसीआर टेस्ट होए ने भरोसेयोग सब तो वध टेस्ट मन्ने जांदे ने रैपिड तो या फिर जो दूसरे टेस्ट हुंदे ने, पर आरटीपीसीआर दी रिपोर्ट दे विच ही इस तरह दा जो खदशा अजे बरकरार है। मंत्री जो ने बिल्कुल तंदुरुस्त ने, उन्हां नूं भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो पॉजिटिव ने या फिर नेगेटिव। तो फिलहाल कल तो दस दईए कि पंजाब दा बजट सैशन शुरू होने जा रहा है, इसलिए सारे विधायकों नूं कोरोना टेस्ट लाजमी किया गया है। पर हुण एक बार फिर तो पिछली बार वाली तस्वीर बनती नजर आ रही है। एक पासे सरकार कह रही है कि दूजी वेव है, कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, इसलिए एहतियात वरतने जरूरी ने। पर हुण जेकर टेस्टां दे विच ही गड़बड़ी है, जेकर पॉजिटिव ते नेगेटिव ते ही सस्पेंस बरकरार है, वो भी मंत्री लैवल दे जो लोग ने, तो फिर आम लोग किस ते यकीन करनगे? तो उधर पंजाब च तेजी दे नाल सामने आ रहे कोरोना के नवे केसां ने सरकार की चिंता वधा दी है। पिछले 24 घंटिया च सूबे भर च 595 नवे कोरोना केस सामने आए ने ते 24 घंटिया च 11 कोविड मरीजों ने दम तोड़िया है। हुशियारपुर दे विच 4, लुधियाना च 3 मरीजों की मौत हुई है, पटियाला दे विच 2 लोगों की जान गई है, मानसा ते तरनतारन च 1-1 मौत हुई है। पॉजिटिव मामले की जेकर गल की जाए तो हॉटस्पॉट रहे नवां शहर दे विच 75 मामले सामने आए ने। दूजा वड्डा हॉटस्पॉट रहे जलंधर च 70 कोरोना केस मिले ने। पटियाला ते लुधियाना जो वड्डे हॉटस्पॉट रहे ने उन्हां दे विच भी 69 केस सामने आए ने। कपूरथला च 55 ते वड्डा हॉटस्पॉट रहे मोहाली दे विच 24 घंटियां दौरान 54 केस दर्ज किए गए ने। एक्टिव केसां की गल की जाए तो पंजाब च इस वेले 4436 एक्टिव केस ने, जिन्हां चों 14 की हालत गंभीर है, कई वेंटीलेटर ते भी ने। तो सरकार भी एहतियात वरतन की गल कर रही है। दूजी वेव कहा जा रहा है कि कोरोना दी है, कोरोना जो एक बार फिर तो तेजी दे नाल अपने पैर पसार रहा है। तो फिलहाल एहतियात वरतन की जरूरी है, जो लापरवाही फिलहाल नहीं वरती जा सकती। उस तरीके दे नाल सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क लगाना बेहद लाजमी है।
ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਜੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ SOP ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ? ਜਸਬੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਬੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 595 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1029 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਡੋਰ ਦੇ ਲਈ 100 ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਲਈ 200 ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ
ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਬੀਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 16,752 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,64,511 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,57,051 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,10,96,731 ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,43,01,266 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 250 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਸਕਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, प्लस हर एक आदमी को लगाने के लिए फटाफट हमारे को अलाउ करें ताकि जो हमारे कोमोर्बिडिटी केस हैं उनको हम सबको फटाफट इंजेक्शन लगा सकें। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, हम जैसे मैं आपको देखा है कि कितने 200-250 लोगों को सुबह से मिल चुका हूँ, तो मैं भी तो पॉजिटिव हो सकता हूँ। हर पेपर मैं अपने हाथ में लेता हूँ, लेकिन मैं साथ में जो सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, थोड़ी देर में अपने हाथ को साफ करता हूँ। लेकिन अब उसको ओपन कर देना चाहिए, उसको एक ये नहीं कि कैटेगरी तक सीमित हो, पूरी जो जिसको जरूरत है उसको लगानी चाहिए।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ जो रणनीति तैयार कर रही है। तो उधर सत्ताधारी कांग्रेस ने भी पहले दिन प्रदर्शन का ऐलान कर दिता है। जी हां, खुद कांग्रेस पहले दिन महंगाई के मुद्दे ते राज भवन घेरेगी। तो कुल मिला के कल तो ही जो बजट सैशन हंगामेदार होने के पूरे आसार ने, क्योंकि सारिया सियासी तरह ने सियासी घेराबंदी की तैयारी कर ली है। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोरोना टाइम तो बहुत सानू मार पै चुकी बिजनेस दी या इकोनॉमी दी ला लो, किसी भी तरीके तो ला लो, कुछ भी हो कोई भी गलबात हैगी जी, हर एक चीज़ की मार पै चुकी है। दिनों दिन जी गैस का रेट वध रहा, तेल का रेट वध रहा जी। रूटीन दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਘਟਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥੋੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। क्या उम्मीद करिए जी सरकार तो, इस सरकार ने तो बिल्कुल नीचे ही लगाता सानू। इस सरकार ने इन्ना धोखा दिता, जो भी इन्होंने साडे नाल वादे कीते ने कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हुण एकदम ही देख लो तुसीं, इन्होंने चीनी का रेट देख लो, सिलेंडर का देख लो, आटे का देख लो। पहलां वादे करते सीगे असीं 10 किलो आटा दिंदे आ, ये दिंदे आ, वो दिंदे आ, कुछ नहीं, वो भी मुੱਲ ही लैके आने आ जी। तो बाकी महंगाई इन्होंने इन्नी करती हद तो वध के, जो घर दे विच हसबैंड आंदे ने उन्हां नाल साडी लड़ाई हुंदी है। जदों असीं उन्हां नूं कहने सिलेंडर नहीं, चीनी नहीं, आटा नहीं, तो वो कहंदे ने अपनी सरकार नूं पुछो जिन्होंने भज के तुसी वोटां पाईयां ने। जी असं तो जा ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं पड़ती है दुकान तक जाने के लिए। सिलेंडर इतना महंगा किया हुआ है, ठीक है। आटा लाते हैं तो सिलेंडर मुक जाता है, सिलेंडर लाते हैं तो आटा नहीं होता है। इतना महंगा सामान होया हुआ, कितने उम्मीद करिए इनके ऊपर, क्या नाम असी वोटों का। तो बजट इजलास की शुरुआत हंगामेदार होने के पूरे आसार ने, क्योंकि सारिया ही जो सियासी धिरां ने उन्होंने तैयारी कर ली है सड़क तो सदन तक हंगामे की, क्योंकि सारिया धिरां एक दूजे नूं घेरन दे लई तैयार बैठियां ने। बजट इजलास के लिए सारिया सियासी धिरां ने खास तैयारी की है। तैयारी एक दूजे नूं घेरन दी है। 1 मार्च नूं कांग्रेस ने गवर्नर हाउस के घिराव का ऐलान किया है। अकाली दल ने सदन के घिराव की तैयारी की है और आम आदमी पार्टी ने सरकार नूं घेरन की रणनीति घड़ी है। यानी तिन्ने पार्टियां ने अपने प्रोग्राम ऐलान दिते ने, पर कांग्रेस के वल्लों राजपाल के घिराव के प्लान से बीजेपी ते अकाली दल ने तंज कसया है। बीजेपी ते अकाली दल ने कहा कि लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह भुल गए ने कि उन्हां दी पार्टी ही सत्ता विच है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਗੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ
ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਹਾਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਤਾਂ ਘਟਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰਾਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭੰਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰਾਓ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 1000 ਵਰਕਰ, ਕਿਤੇ 500 ਵਰਕਰ ਐ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖਰਚੇ ਕਿਤੋਂ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। 4 ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 ਬਜਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4 ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਾਈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆ 1 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ
ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਕੱਲ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਸ ਪੇਜ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮਹਿਰਾਜ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ SS ਕੋਹਲੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ SS ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ SS ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਪ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ SS ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। SS ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SS ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ ਜਾਂ SS ਕੋਹਲੀ ਹੈ,
मैं सुरजीत सिंह कोहली मैं तो अंदर से सारी उम्र मैं सोच भी नहीं सकता मैं कांग्रेसी सी कांग्रेसी हाँ तो कांग्रेसी हो रहांगा। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਪ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ 1/1/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1000, 1200 ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ 10 ਤੋਂ 14% ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 4% ਤੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4% ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਅਮਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੂਚ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा लगवाउण दे लई एक भरोसेमंद नाम। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल, कनाडा स्टडी वीजा लगवाउण दे लई एक भरोसेमंद नाम। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ। ਇੰਨਾ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਸ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 400 500 600 ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਆਈਡੀਆ यही है कि जिथे थानू लगता है तेरा भी स्टेप लेना पड़ेगा ताकि इसको हो एस्केलेशन से और बढ़ने से बचाया जाए। अगले 2 हफ्ते किन्ने खतरनाक है? अगले 2 हफ्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? देखो अगले 2 हफ्ते ਅਸੀਂ वाच करनी है ना सारी सिचुएशन, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं किन्ने ਵੱਧ ਰਹੇ हैं और ਜਿਹੜੇ स्टेप ले रहे हैं। एक कॉन्टैक्ट टेस्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग ਹੁੰਦਾ है तो ਅਸੀਂ वी आर नाउ मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। तो बट जो वैक्सीन अब आ गई है, अब ये 1 मार्च से वैक्सीन ऑल्सो जो कॉमन जो है 60 के ऊपर प्लस लोग हैं, 45 से ऊपर जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं उन्होंने भी शुरू हो जाएगी ਹੁਣ। सो एक बड़ी प्रोटेक्शन है। तो ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। देखो चिंता इस गल दी है कि वैक्सीन जी है जब तक 60% कम्यूनिटी लोगों ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ तक तो डर है ही ना, बिकॉज उन्होंने कहते हार्ड इम्यूनिटी। 60% पब्लिक जब तक इम्यूनाइज नहीं होंगी तब तक ये डर बनया रहेगा। सो इस करके वो तो टाइम लगेगा। हाले तो मतलब हेल्थ वर्क फ्रंट लाइन को नहीं लगे 1 लाख कुछ 1.5 लाख के करीब देख लो कि लगे तो। और जब तक ये 60% पॉपूलेशन आ स्टेट की वैक्सीनेटेड है तब तक वो वैक्सीनेशन का तो एडवांटेज मतलब कहना कि हुण तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो तो स्टेज ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।